یہاں پر جو ہے نا عرس نہیں مانا جاتا، یعنی یہ آپ نے پہلی بار سنا ہوگا کہ کسی درگاہ پہ عرس نہیں مانا جاتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین ویلکم بیک ٹو اور چینل، میں ہوں آپ کا دوست عامر اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل عامر احمد آفیشیل۔ الحمدللہ ہم حاضر ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ میں۔ آج انشاءاللہ ہم جا رہے ہیں ایک نئی درگاہ پہ۔ یہاں پر میں ہوں ابھی اپنے گاؤں میں اترولی میں، اس سے پہلے بھی میں آیا تھا، ایک ویڈیو ہم بنا چکے اترولی کا۔ تو یہاں سے ہم جا رہے ہیں بنیر شریف، یہاں سے تقریباً 18 کلومیٹر ہے۔ تو چلتے ہیں آگے، اور جو بھی ملے گا، جو بھی انفارمیشن وغیرہ ملے گی انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ تو ملتے ہیں آگے۔ تو ابھی ہم رائٹ ناؤ یہاں پہ کھڑے ہیں، الٹا طرف یہ دکھا رہا ہوں میں آپ کو۔ تو اب یہاں سے بس تقریباً 15 کلومیٹر اور ہے۔ درود شریف کی فضیلت پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی ایک نماز پڑھنے کے بعد حمد و ثنا اور درود شریف پڑھنے والے سے فرمایا کہ دعا مانگو قبول کی جائے گی اور سوال کرو دیا جائے گا۔ یعنی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اتنے خوش ہوئے اور آپ فرماتے ہیں کہ دعا کرو قبول کی جائے گی، یعنی اللہ تعالیٰ بھی تم سے خوش ہے کہ تمہاری دعا بھی قبول ہوگی، اور سوال کرو یعنی مجھ سے سوال کرو وہ دیا جائے گا، یعنی میں بھی جو مجھ سے سوال کیا جائے گا وہ عطا کریں گے۔ تو کیا ہی بہترین فضیلت ہے درود شریف پڑھنے کی۔ تو ہمیں چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ حمد و ثنا بھی کیا کریں اور درود شریف بھی ضرور پڑھا کریں۔ ملتے ہیں آگے، تو چلتے ہیں اب آگے اور دیکھتے ہیں آگے کیا ملتا ہے۔ مدینہ 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 میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے۔ میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں، میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے۔ میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے۔ پھر مجھے موت کا کوئی خطرہ نہ ہو، موت کیا زندگی کی بھی پرواہ نہ ہو، موت کیا زندگی کی بھی پرواہ نہ ہو۔ کاش ایک بار سرکار مجھ سے کہیں، اب تیرا جینا مرنا مدینے میں ہے۔ میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے۔ عرش اعظم سے جس کی بڑی شان ہے،
روضہ مصطفیٰ جس کی پہچان ہے، روضہ مصطفیٰ جس کی پہچان ہے، جس کا ہم پلہ کوئی محلہ نہیں، ایک ایسا محلہ مدینے میں ہے۔ میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے۔ سرور دو جہاں مدعا ہے میرا، ہاں بدو چشم تر مدعا ہے میرا، ہاں بدو چشم تر مدعا ہے میرا، ان کی تو ناظرین ہم پہنچ گئے ہیں درگاہ پر، مگر جیسا ہم نے ایکسپیکٹ کیا تھا کہ شاید درگاہ شریف بند ہوگی، تو درگاہ شریف بند ہی ہے، اور ہم نے ٹرائی کیا اندر جانے کا، مگر وہ یعنی حاضری دینے کے لیے ویڈیو تو نہیں بنا سکتے تھے، تو انہوں نے منع کر دیا کہ یعنی مطلب الاؤڈ نہیں ہے، وہ کرونا وائرس وغیرہ کے درگاہ بند چل رہی ہے، تو درگاہ شریف کی زیارت تو نہیں کر پاؤں گا آپ کو، مگر اس کے بارے میں کافی ساری انفارمیشن تھی میرے پاس، اور یعنی یہ بہت ہی عظیم ایک بارگاہ ہے، قادری سلسلے کی بہت ہی عظیم خانقاہ ہے یہ۔ ان کا نام جو ہے وہ حاجی بہاؤالدین شاہ بابا رحمۃ اللہ علیہ، تو انہوں نے ڈائریکٹ جو خلافت حاصل کی تھی وہ ڈائریکٹلی بغداد شریف سے آپ کو خلافت ملی ہے۔ حضرت مصطفیٰ بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ہاتھوں سے آپ کو خلافت ملی، یعنی آپ ڈائریکٹ ان سے ان کو خلافت ملی ہے، تو ماشاءاللہ یہ ڈائریکٹلی جو ہے نا بغداد شریف سے ان کو خلافت حاصل ہے، تو ماشاءاللہ بہت ہی عظیم بارگاہ ہے یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ آپ جو حضرت ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کی آل میں سے ہیں، اور آپ نے جو پڑھائی اپنی کی ہے وہ جامعہ ازہر مصر یعنی ایجپٹ سے آپ نے جو ہے اپنی دینی تعلیمات حاصل کی ہے، اور آپ نے دنیاوی تعلیمات بھی حاصل کی ہے، وہ بھی آکسفورڈ یونیورسٹی سے، تو ان کے بارے میں مطلب ایسا بتایا جاتا ہے ماشاءاللہ، اور تقریباً 100 سال ہو گئے ان کی یہاں پہ درگاہ شریف کو بن کر۔ اور اس کے علاوہ انفارمیشن یہ بھی ہے کہ یہاں پر جو ہے نا عرس نہیں منایا جاتا، یعنی یہ آپ نے پہلی بار سنا ہوگا کہ کسی درگاہ پہ عرس نہیں منایا جاتا ہے، بلکہ آپ جب یہاں پر آئے تھے تو آپ 11ویں شریف بڑے دھوم دھام سے منایا کرتے تھے، اور آپ نے جہاں تک ہم نے سنا ہے کہ آپ نے جو ہے نا اپنے لوگوں کو یہی بتایا تھا کہ میرا عرس نہ منایا جائے بلکہ 11ویں شریف ہی کو بڑی انداز میں تو اچھے انداز میں منایا جائے، تو الحمدللہ یہاں پہ عرس ان کا نہیں منایا جاتا، 11ویں شریف یہاں پہ منائی جاتی ہے، جیسے عرس منایا جاتا ہے نا اس طریقے سے یہاں پہ 11ویں شریف منائی جاتی ہے الحمدللہ۔ یہاں پر ایک ان کی جو کرامت بھی ہے کہ کرامت کہوں یا ان کی بشارت کہوں کہ آپ نے کہا تھا کہ یہاں پہ ایک پاس میں ندی پڑتی ہے، اس طرف میں آپ کو ابھی ندی کی طرف لے چلوں گا، تو وہ ندی جو ہے نا اس میں کوئی 11ویں شریف کے مہینے میں 17 تاریخ کے دن اگر کوئی غسل کرتا ہے اس کی ساری پریشانیاں بیماریاں وغیرہ یعنی جو بھی اگر کوئی اثرات وغیرہ ہے آصف وغیرہ تو سب جو ہے نا انشاءاللہ وہ دور ہو جائے گا، تو وہ میں آپ کو ابھی دکھائیں لے چلتا ہوں، تو آئیے چلتے ہیں۔ تمنا مدتوں سے ہے جمال مصطفیٰ دیکھوں، امام الانبیاء دیکھوں، حبیب کبریا دیکھوں، وہ جن کے دم قدم سے صبح نے بھی روشنی پائی، وہ جن کے دم قدم سے صبح نے بھی روشنی پائی، منور کر دیا جس نے فضا ہو رہنما دیکھوں، منور کر دیا جس نے فضا ہو رہنما دیکھوں، وہ جن کی برکتوں سے اب روبارہ بستے عالم میں، وہ جن کی برکتوں ہمارے گاؤں کا نا
पिछली बार जब आया था तो आपने देखा होगा कि कैसा यहाँ पे कितनी ठंडी थी, यानी 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहा था। तो अब जो है वो गर्मी है, मतलब यहाँ पे टेम्परेचर ऐसा ही है कि गर्मी होती तो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, मतलब मैं पूरे पसीने में मतलब ऐसा वीडियोस बना रहा हूँ, अगर शायद आपको दिख रहे होंगे बताने। तो यहाँ पर ऐसा ही है कि गर्मी तो बहुत गर्मी है और ठंडी है तो बहुत ठंडी है। खैर अल्लाह की मसलियत है, जो चाहे करे। खैर तो ये आपने इसकी ज़ियारत कर ली, जो इसको अब जो है ना बताया जाता है कि इसको काली नदी कहा जाता है। पहले पता नहीं इसको शायद ये नदी थी, अब इसको काली नदी आपने देखा, काली इसका पानी भी काला था, यानी थोड़ा गंदा जैसा पानी दिख रहा था। तो जो मुझे समझ में आया वो यही है कि पहले जो ये नदी होती होगी तो पहले तो ये अच्छी नदी ही होगी, साफ़ सुथरे पानी की। मगर अब जो है ना जो काला पानी हो गया, यानी वो दिख रहा था कि जैसे कोई वो होता है ना कंपनीज वगैरह जो अपना गंदा पानी जो छोड़ती हैं, केमिकल्स वगैरह, तो वैसा उसकी वजह से ऐसा लग रहा था कि ये नदी जो है वो काली हो गई है। तो शायद यही मसला है। तो खैर अब उनकी बशारत है, तो वो करने वाले हैं काम, है ना। तो परेशानी इंशाल्लाह अज़्ज़ व जल दूर करेंगे अगर कोई इसमें गुस्ल करेगा, तो 11वीं के महीने में 17 तारीख को, ठीक है। तो अब आज के लिए इतना ही, यानी दरगाह से रिलेटेड जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन थी वो हमने आपको दे दी। मगर माजरत है कि मैं आपको दरगाह शरीफ की ज़ियारत नहीं करवा पाया, मैं खुद भी ज़ियारत नहीं कर पाया, पहली बार मैं आया था और इन्फॉर्मेशन तो मैं लेके आया था इनके बारे में, जो भी मतलब मेरी जहाँ से भी। तो खैर अल्लाह करे अगली बार हाज़िरी हो और सब सही हो गया हो, ठीक है। इंटरनेट पर सर्च किया तो काफ़ी सारी फ़ोटोज़ वगैरह मिले मुझे, तो माशाल्लाह वो शेयर कर रहा हूँ आपके साथ में। और एक बहुत ही ख़ास बात पता चली इस बारगाह के बारे में, इस दरगाह के बारे में। तो आइए आपको वो ख़ास बात भी मैं सुना देता हूँ, तो चलिए सुनते हैं। हज़रत सरकार सैयद बहाउद्दीन बदरुल हिंद का ये कौल है, जो शख्स बगदाद मोहल्ला हुजूर गौसे पाक के दरबार में हाजिरी न लगा पाए, आप लोग बागौर समात करें, बहुत गहरी और बहुत कीमती बात बताने जा रहा हूँ। सरकार का इरशाद है, क्योंकि ये कादरी सिलसिले की दरगाह है, तो सरकार इरशाद फरमाते हैं, किताब का नाम है हयात वली, उसमें सरकार ने इरशाद फरमाया, जो शख्स बगदाद मोहल्ला बगदाद शरीफ हजरत सरकारे बड़े पीर साहब गौसे पाक के दरबार में किसी मजबूरी की वजह से, किसी परेशानी की वजह से या टाइम ना मिलने की वजह से बगदाद हाजिरी न लगा सके और बगदाद शरीफ में बड़े पीर साहब के दरबार में हाजिरी लगाने की ख्वाहिश रखता हो, तो वो शख्स दरबार गौसिया बन्नेर शरीफ चला आए, उसकी हाजिरी बगदाद की कबूल होती। ये बहुत खास बात मैंने बताई। तो आइए अब जो है हम वीडियो को कंटिन्यू करते हैं, अपने आगे के मामला पूरे करते हैं। नमाज की अहमियत, मेरे आका आला हज़रत फरमाते हैं, नमाज पंजगाना यानी 5 वक्त की नमाजें अल्लाह पाक की वो नेमत है, नेमत उज़्मा है कि उसने अपने करम अजीम से ख़ास हमको अता फरमाई, हमसे पहले किसी उम्मत को ना मिली। सुबहान अल्लाह। तो देखा आपने क्या ही बेहतरीन ये रहमत है अल्लाह की हम पर, नेमत उज़्मा है नमाज। तो हमें चाहिए कि हम नमाज पढ़ा करें, कोई नमाज कदा ना करें। हमसे पहले किसी उम्मत को अल्लाह ताला ने ये इबादत का शर्फ नहीं दिया, अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमें ये शर्फ अता हुआ और हम देखे जो है नमाज को बिल्कुल क्या समझते हैं कि मतलब ये हम पर बर्डन है, बोझ डाल जाएगा। नहीं, ये हमारे पर ख़ास रहमत इलाही है, तो हमें नमाज को कदा नहीं करना चाहिए। तो आइए अब हम कुछ सीख लेते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जिसका मफ़हूम है कि दुआ जो है ना वो रायगा नहीं जाती, यानी दुआ जो है वो ऐसे ही वेस्ट नहीं हो जाती। दुआ में जब इंसान दुआ करता है और उसमें किसी के लिए मतलब बद्दुआ वगैरह नहीं करता, नेक और जायज़ दुआ करता है, तो 3 में से एक चीज़ उसको ज़रूर मिलती है। या तो उसकी दुआ जो है उसी वक्त यानी उसी दिनों में कुछ टाइम में जो उसकी दुआ कबूल हो जाती है और उसके सामने आ जाती है, जब उसकी दुआ वो करता है ना, वो दुआ उसकी कबूल हो गई और जो उसके सामने आ गया कि भाई मेरी दुआ कबूल हो गई, अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरा वो है कि अल्लाह ताला उसको यानी उसकी दुआ तो कबूल कर लेता है, मगर उसको वो अता नहीं करता जो वो मांगता है, मगर उस दुआ के एवज़ में उसकी किसी मुसीबत को दूर कर देता है। और नंबर 3 है, उसके लिए जो है ना आखिरत में भलाई लिख दी जाती है, यानी उस दुआ के एवज़ में उसकी दुआ दुनिया में तो कबूल नहीं होती, मगर उस दुआ के एवज़ में उसके लिए भलाई आखिरत में लिख दी जाती है। और एक हदीस पाक का यानी एक रिवायत में ये भी आता है कि मैंने जो सुना है, इसका मफ़हूम है कि बंदा जब क़यामत में यानी जब अपना सवाब देखेगा दुआओं का, जो दुआ उसकी दुनिया में कबूल नहीं होती मगर उसको आखिरत के लिए भलाई के लिए जमा कर दिया गया था, तो जब वो आखिरत में इसको देखेगा ना तो वो हैरान हो जाएगा और वो ये मतलब गुमान करेगा, तो वो ये ख्वाहिश करेगा, ए काश दुनिया में मेरी कोई दुआ कबूल ही ना की जाती,
यानी इतना सवाब मिलेगा, इतना वो खुश हो जाएगा कि ये ख्वाहिश करेगा ऐ काश मेरी कोई दुआ कबूल ना होती और सारी की सारी दुआ जो मैंने की थी वो जो है हम मेरी सारी आखिरत के लिए जमा कर दी जाती है। तो हमें चाहिए कि हम जब भी दुआ करें तो हम ये ना सोचें कि हमारी दुआ कबूल ना होगी, हम ज़्यादा से ज़्यादा दुआ करें। अल्लाह ताला दुआ करने वालों को पसंद फरमाता है, एक बात तो ये है। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा दुआ करनी है और ऐसा नहीं करना है कि मतलब दुआ कर दी तो कबूल ही होना चाहिए, ये भी नहीं सोचना है। जैसा हमने सुना कि 3 में से कोई ना कोई एक चीज़ उसको ज़रूर दी जाती है। तो नाज़रीन आज के लिए इतना ही, मिलेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल अगले वीडियो में। अब पता नहीं कब अगला वीडियो जब भी बनेगा व्लॉगिंग का। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो इसको लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आप नए हैं तो अभी पसीने देख लीजिए, पसीने का मेरा जो मेहनत है उसके लिए इसको शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं इंशाअल्लाह तआला अगले वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पूरे वीडियो में मैंने चेहरे से मास्क नहीं हटाया, मुझे ध्यान ही नहीं था। तो आखिर में ध्यान आया तो मैंने सोचा कि चेहरा तो दिखा दूँ कम से कम, कहीं लोग कुछ गलत ना समझने लगे। मेरी आने वाली नस्लें तेरे इश्क ही में मचले, इन्हें एक तुम बनाना मदनी मदीने वाले।